اج کل اسی بھی ایویں کرنے ہاں، حق نک دی گل آ جاوے نا تے ویکھنے آئے اس پاسے چودھری ہے، اس پاسے دو تین چودھری نے، اس پاسے ماڑا بندہ ہے تے اے بھاویں سچ بولدا پیا نا تے آپا جڑا نا ادھر اس پاسے نہیں کرنا، جے آپا سچ بول پے نال تے اے جڑا چودھری دو تین چودھری ہیں تین، اے تینوں ناراض ہو جاسن تے اے غریب جڑا اے کی کر لے سی۔ ایک کافران دی عادت ہے کہ حق نو جھٹلا دیونا، حق نو جھٹلا دیونا تے جھوٹ دے مگر لگ جاواں۔ آزر جڑا سی حضرت ابراہیم دا چاچا اور جننے کافر سن، انہاں ویکھیا پیارے ابراہیم نے ہن دلیل والی تے اخیر فرما دتی۔ دلیل تے ایسی دتی کہ ہر جڑا الف نے کلی آکھن والا سی انہوں بھی سمجھ آ گیا کہ بھائی جے رب دا یہ کم ہے او مشرق وچ سورج نو کڈدا ہے تے شام نو مغرب وچ غروب کر دیندا ہے تے اج دا تے نکلدا نہیں پیا ہے۔ جدوں دا اللہ پاک نے کائنات زمین آسمان نو بڑھایا ہے، کنے نمرود ورگے لعنتی آئے تے چلے گئے تے اس تو پہلے دا اللہ مالک الملک، اندر جڑا ہے سورج نو غروب کر دیندا ہے۔ جے تو سچا رب ہے نا تے مغرب وچ سورج نو کڈ تے مشرق وچ اس نو طلوع کر، اس نو غروب کر تے موڑ میں تینوں موڑ میں تینوں لے اینی گل کیتی ہے تے جڑا نمرود ہے انہاں سر تھلے سٹ لیا، بس انہاں دی خدائی اتنا تک گئی، ایتھے خدائی انہاں دی ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لئی نا بے وقوفاں دے اگے جڑا نا تو ایویں جڑا ٹل وجائی کھلوتا ہے، جنہاں نو آندی جاندی شے کوئی نہ اگوں دا پتہ ہے نہ پچھوں دا پتہ ہے، انہاں نو تو اپنا جڑا او بندہ بنا تے آپ خدا بنا بیٹھا ہے۔ تیرے نال جڑا نا سونے تے جڑے تیرے نال والے ملازم ہیں نا او گھنے سونے تے تو کہ دا رب ہے جے ہے سچا تے دس میرے او چپ۔ آپ نے فرمایا چل ایک ہور گل کیتی، آپ نے فرمایا کہ بغیر آپ نے حضرت ابراہیم دینی ربی لا اکونن من القوم الضالین، پھر قوم نے ویکھا جڑی گمراہ ہے او کی کردی پئی ہے، او چن نو سجدہ کردی پئی ہے، اگلے ستارے والے ہن چن والے اے چن والے بھی سن جڑے چن نو خدا سمجھدے سن، رب سمجھدے سن۔ رات آپ نے انہاں دے نال گزاری، پوچھیا ہاں بھئی تیرا رب، ہاں بھئی تیرا رب، ہاں بھئی تیرا رب، آکھن لگے او جڑا سارا تو زیادہ روشن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جڑا سارا تو زیادہ روشن ہے، ٹھیک ہے بھئی میں ویکھنا۔ آپ ویکھ دے کہ رات ساری جدو گزر گئی، جدو صبح دین چڑھا نا چن ہو غائب، جدو چن ہو غائب ہوئے تے آپ نے فرمایا خدا کدے نے دسو خاں کدے نے خدا؟ آکھن لگیا ہن تے ایتھے آ نہیں آندا پیا کدے آ گیا؟ آپ نے فرمایا جڑا ساری رات تو نہیں گیا اندر یا تو ہن لوگ گیا خدا نہیں ہو سکدا نہیں۔ تے بندے دے پتر بنو تے خدا کوئی لبو جڑا خدا ہے جس نے کائنات نو بنایا ہے۔ چلو تو باپ دی جگہ دے تے ہن تو حکم کیتا ہے تے میں انہاں نوں نہ ویچاں، چلو میں ویچ آنا جا تے۔ آپ نکلے بت جڑے چار پھڑے ہوئے سن، انہاں نوں سامنے انہاں دے جڑا نا او رکھیا انہاں موڈے دے اوتے تے اگاں جا تے گلی دے وچ جدوں بازار دے اندر داخل ہوئے نا تے پٹکا تے تھلے ماریا تے کسے دی لت توڑتی، کسے دی باہ توڑتی، جیڑی کچھ شے بچی ہوئی سی انہاں رسی پا لئی، رسی پا کے آپ بازار دے اندر دھروندے نے، کھچ دے نے، نال آواز دیندے نے اے لوگو اے خدا لے لو، میں خدا ویچدا پھرنا، اے خدا لے لو جڑی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکدے، جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے، میں او خدا ویچدا پھرنا، خدا جس نے لینے نے لے لو۔ بندے آکھن جڑے بتاں دے پجاری سن آکھن بھئی چنگا ہے دکاندار ہے، عجیب بندہ ہے بھئی ادھر انہاں دی لت باں توڑی پھردا ہے، ادھر گندی ربی لا اکونن من القوم الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق شوق دنال مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اول حمد ثنا الہی جو مالک ہے ہر دا اس دا نام چکارن والا اد کس میدان نہر دا واجب القدر بزرگوں نوجوانوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد اس عظیم مالک رب لم یزل مالک قدوس دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سنا میری اکھ نگاہ دل زبان ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے اور امت مسلمان دے اللہ پاک اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے دوستان گرامی جس عنوان جس موضوع پہ جناب دے نال معروضات پیش کرانگا وہ ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اپنی قوم میں دعوت اور تبلیغ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں صحیح سمجھاون دی توانوں سمجھن دی پھر توانوں اور مینوں سانو سب نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو بزرگوں پچھلے جمعۃ المبارک تے جناب نو ایتے تک گل سمجھائی سی کہ پیارے خلیل اللہ علیہ السلام دی پیدائش مبارکہ ہو گئی نمرود دے دور دے اندر اور نبی اور رسول جڑے ہوندے نے وہ عام نہیں ہوندے بلکہ خاص ہوندے نے اللہ دی بادشاہی جڑی اللہ پاک نے بنائی ہے کائنات زمین آسمان چرند پرند جنی مخلوقات بنائی ہے اس ساری مخلوقات دے وچوں حضرت انسان نو اشرف المخلوقات یعنی بہترین چیز بنایا بہترین انسان بنایا سارے دا سردار بنایا پھر انساناں دے وچوں ہی اللہ پاک نے کچھ لوگاں نو ہور رتبہ با کمال عطا فرمایا او جنہاں نو رتبہ کمال عطا فرمایا او مومنین اولیاء اللہ نے مومنین اولیاء اللہ تو پھر پہلے اور جنہاں نو رتبہ شان عظمت والا عطا فرمایا او میرے محبوب مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولان نظام دے ہاتھ دیتے کلمہ پڑھن والے بیت ہون والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے چنیا پوری دنیا دے چون کے اپنے نبی واسطے انہاں نو منتخب کیتا کہ اے او لوگ نے کائنات دے وچوں جڑے لوگ میرے محبوب دی اتباع کرن گے چاہے کوئی بھی 1,24,000 کم و بیش نبی رسول تشریف لیتے آئے انہاں رسولان دے دور دے اندر جڑے جڑے لوگاں نو اللہ پاک نے چنیا آدھے حبیب دی اپنے رسولان نظام دی اتباع واسطے وہ لوگ کامیاب لوگ نے اور مدنی کریم نے سونے حبیب سرور دو جہان نے اتھے تک فرما دیتا کہ جس نے کامیاب ہونا ہے میرے انہاں یاران دی نقش قدم تے چل پوے اللہ پاک جس طرح انہاں نو کامیاب کیتا ہے اس طرح انہاں نو ہی کامیاب فرما دے گا تو پتہ چلیا کہ صرف مدنی کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نہیں بلکہ جننے بھی انبیاء اور رسول آئے نے انہوں دے ہاتھ دے جس نے بھی بیعت فرمائی اللہ پاک نے پھر انہوں نے بڑا ہی شان اور مرتبہ عطا فرمایا
پھر اس تو ود کے جڑا مرتبہ عطا فرمایا اللہ مالک الملک نے وہ اپنے انبیاء نو فرمایا انبیاء تو بھی ود کے جڑا مرتبہ عطا فرمایا وہ اپنے رسولاں نو عطا فرمایا سارے رسولاں نو جنہ مرتبہ عطا فرمایا اس تو کئی گنا تواڈے اور میرے محبوب مدنی کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شان اور مرتبہ عطا فرما دیتا تو اے جو لوگ ہوندے نے انبیاء اور رسول یہ اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر خاص لوگ ہوندے نے عام نہیں ہوندے تو انہاں خاصاں دے وچوں ایک خاص جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر پچھلے جمعہ المبارک تے بھی گزارشات معروضات پیش کیتیاں سن اج انہاں دی دعوت دے بارے جو انہاں اپنی قوم نو دعوت تبلیغ رب دی طرف بلایا او جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں گا یاد رکھو جننے بھی انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لیتے آئے نے انہاں دے کافی سارے مقصد دے وچوں جڑا مین تے وڈا مقصد سی او سی امت انسان ہر مخلوقات رب دی طرف دعوت دینا اس مالک عظیم رب لم یزل دی طرف بلانا جس دی طرف انبیاء رسول اور تمام بنفس و نفیس انسان نے اس طرف واپس لوٹ کے جانا ہے تو آپ سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے بھی یہ فریضہ بہت ہی خوبصورت انداز دے نال انجام دیتا دعوت تبلیغ والا حکمت دے نال بھی بصیرت دے نال بھی شوق دے نال بھی جذبے دے نال بھی ہر لحاظ دے نال ڈر سنا کے بھی خوشخبری سنا کے بھی ہر لحاظ دے نال اپنی قوم نو دعوت تبلیغ فرمائی آپ جب دنیا تے مبعوث ہوئے نمرود علیہ لعنت اللہ انسان جس نو اللہ پاک نے بنایا سی لیکن دنیا دا مال متا اللہ پاک نے اس نو عطا فرمایا تے وہ اپنے آپ نو خدا بنا بیٹھا تے لوگوں نو آکھن لگا کہ تسی مینوں سجدہ کیتا کرو میرے تے اس رب دے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے لہذا میں ہی رب انا ربکم الاعلی میرے تو سونا تے چنگا رب ہو کیڑا سکدا ہے تے سونا ایڈا کسی وہ خوبصورت اتنا حسین و جمیل سی نمرود کہ جڑے نال والے اس نو پکھا جلدے پے ہوندے سن او اس نال گھنے سونے سن وہ ہے کاک دی بہنگا سی فقہاء کرام لکھدے نے کہ وہ ایک اکھ تو ایں بہنگا کر کے ویکھدا سی تے شکل و صورت جڑے نال اس دے نوکر سن جڑے اس نو پکھا جلدے سن ہر ٹائم کیونکہ اس وقت بجلی وغیرہ تو ہوندی نہیں سی تے او پکھے ہوندے سن وڈے وڈے ہاتھ والے تے او رسے دے نال ایں کر کے چھکدے سن او جڑے نوکر سن او ہی بڑے حسین و جمیل سن ایک گل ہن میں اپنے آپ کو نہیں کردا پیا بلکہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی آپ دے چچا جڑے آذر سن او بھی چونکہ کافر سن او بھی اس کو اپنا خدا مندے سن بت بنا دے سن بت ویچدے سن بت دی تجارت کردے سن اور بت والے لوگوں نے متوجہ کردے سن کہ انا ربکم الاعلی وڈا رب اے نمرود ہے تے اس دے نال دے جڑے نکے نکے رب نے اے میں بھی بنانا تے ہور لوگ بھی بنا دے آپ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑیاں گلاں جڑیاں نے انہاں نال کیتیاں آذر نال کیتیاں بڑا سمجھایا کہ بھائی تسی اپنے ہاتھ نال انہاں نوں بنا دیو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ فرماندے نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماندے نے میں تانوں گمراہ ویکھنا وا اے چچا تانوں گمراہ ویکھنا وا تہاڈی قوم نوں وی گمراہ ویکھنا وا بڑا افسوس لگدا ہے
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں ویکھنا وا کہ میری ایک قوم بڑی گمراہی دے اندر اے بابا چاچے نو عرب دے اندر باپ آکھ دے نے حقیقی باپ نہیں سی اے چاچا سی آزر جڑا بت تراج سی کیونکہ تواڈے اور میرے محبوب مدنی کریم نے فرمایا کہ میری آل اولاد پاک کے میری جد بھی پاک کے میری نسل بھی پاک کے تے نسل دے وچ کافر کیویں آ سکدا ہے عام واسطے ہر مسلمان جدوں بھی نماز پڑھدا ہے نماز دے اندر آکھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہر مسلمان درود پاک دے اندر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ محمد تے رحمت بھیج اس دی آل تے رحمت بھیج محمد تے برکت بھیج اس دی آل تے برکت بھیج محمد تے سلامتی بھیج اس دی آل تے سلامتی بھیج جس طرح تو بھیجی حضرت ابراہیم تے اس دی آل اولاد تے ہن آپ دی اولاد مدنی کریم دی اولاد آپ تو تھلے آئی آپ دے جد دے وچ حضرت اسماعیل آئے حضرت اسماعیل دے والد محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اے آپ دے جد سن جدوں بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے اے دعا کرتا ہے رب دی بارگاہ دے اندر آخدا ہے یا اللہ محمد تے بھی درود اور سلام بھیج اور محمد دے جد تے ابراہیم تے حضرت اسماعیل تے جننے بھی محمد کریم دے وڈیرے ہوئے نے ساریاں تے سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں پہ ہر نماز دے وچ ہر مسلمان تے اللہ مالک الملک نے واجب فرما دیتا کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے تو پتہ چلیا کہ آپ دے چچا سن آپ دے والد دا نام حضرت طارق یا طارق دسا جاندا ہے اے آذر سی تو اس نو ابی دا لفظ اب دے وچ لے گیا ہے کہ عرب دے اندر اب چاچے نو بھی آکھدے نے تائے نو بھی آکھدے نے مامے نو بھی آکھدے نے انہاں نو اب دے لفظ نال بلایا جاندا ہے یعنی باپ دی جگہ تے سمجھا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے اے چچا انی اراک وقومک فی ضلال مبین میں تانوں ویکھیا ہے بتاں نو پوجدے ہویا بتاں نو پوجدے جے تسی بت اپنے ہتھی بناندے جے کئیاں نو تے کھا جاندے سن جڑے ستو تے بت بناندے سن کئی پتھر دے بت بناندے سن انہاں نو پوجدے سن آپ فرماندے نے اے کی تسی کی ہنسی مذاق کردے جے اے کہ جے تواڈے خدا نے جنہاں نو بھوک لگے تے کھا جاندے جے اے کیسے رب نے جڑے تانوں کچھ آکھدے ہی نہیں تانوں کوئی پون چھان تانوں کچھ دسدے ہی نہیں عجیب تواڈے رب نے جڑے جنہاں نو تسی خود اپنے ہتھاں دے نال بنا کے کھا جاندے آپ نے فرمایا میں انہاں نو نہیں مندا آپ فرماندے نے میں اس رب نو مننا وا جس نے انہاں بتاں نو وی اس کائنات نو وی زمین نو وی آسمان نو وی اے باپ اے چچا آذر تینو وی تے ساری کائنات نو تے تیرے اس نمرود نو وی بناون والا او میرا رب العالمین او میرا رب العالمین ہے جس نے تمام کائنات نو بنایا ہے پھر آپ نے ویکھیا قوم وال کہ قوم جڑی ہے بتاں تو علاوہ بھی او مندی سی کسے نو کس نو مندی سی اس دا ذکر اللہ مالک الملک نے پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمایا مولا سنا فرماندا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین
प्यारे इब्राहिम फरमाते ने मैं वेख्या अपनी कौम नूं शाम जदों ही होवनी उन्हां सितारियां वल वेखना शुरू कर देवना सितारियां नूं सजदा करना शुरू कर देवना जिन्हों आपां तारे आखने हाँ तारियां नूं सजदा शुरू कर देवना ते आखना कि ओ मेरा रब है घना जेड़ा चमकदा पिया ओ जेड़ा नाल वाला चमकदा पिया फलाने दा रब है ओ जेड़ा नाल वाला चमकदा पिया फलाने दा रब है प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दे कोल बैठ जावना ते उन्हां दी चबड़ां सुणदियां रहणियां भाई मार लो तुसीं जे खच्चा मार सकदे ने तुसीं खच्चा मारी जाओ तो मैं तुहाडी खच्चां जेहड़ियां उन्हां ते थोड़ा गौर फिक्र करना आपने आखना अच्छा तेरा और रब है आंदा हाँ मेरा और रब है दुआ सरदार को पूछा हाँ भाई सरदारा तेरा केड़ा रब है वो आखे जी मेरा और रब है जेड़ा वो थोड़ा जिहा सितारा घना चमकदा पिया ना मेरा और रब है त्रीए को पूछा तेरा केड़ा रब है वो आखे मेरा जेड़ा वो उहदे नाल खलोता ना मेरा और रब है सारे आदे आदे रब गिनावण इवें रात गुजर जावणी उन्हां इबादत अपने हिसाब नाल करनी जदों देह निकलना ना ते वो सितारे जेड़े उन्हां गायब हो जावना छुप जावना जदों छुप जावना अल्लाहु अकबर कबीरा आपने उन्हां ते सट लावणी अकल वाली आप फरमांदे ने फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन आप फरमांदे ने ओ बेवकूफ कौम ओ अकल तू आरी कौम उन्हां नूं खुदा मंदे दे जेड़े जरूरत पवन ते छुप जांदे ने चंगे तुहाडे खुदा ने बई याद ने थोड़ा जिहा सूरज निकला ते ओ छुप गए ने कित्थे ने खुदा विखाओ आदे खुदा ओ बड़ा बड़ा मुंह करन ते वेखण वाखण हुण बई इनू की जवाब देवीए ला जवाब फरमा देंदे सन आप अकल दे नाल दलील देंदे सन अल्लाहु अकबर कबीरा फिर आपने कौम नूं वेखिया जदों दिन चढ़िया दिन वाले होर आ गए ऐसे आ गए जेड़े सूरज नूं पूजन लग पे सूरज नूं सजदा करदे सन आपने उन्हां नूं वेखना पूछना हाँ बई की करदे पे आखण लगे कि असीं सूरज ऐ साडा खुदा है ऐ साडा रब है असीं इस नूं सजदा करने आ इस दी इबादत करने आ आपने फरमाया अच्छा आप शाम तक उन्हां दे नाल रहे जदों सूरज गुरूब होया डुब गया छुप गया आप फरमान लगे कित्थे ने तुहाडा रब आखण लगे कि पता नहीं गायब हो गया आप फरमान लगे कि जेड़ा रब निगे नहीं आंदा सारा दिन निगे आंदा रहा हुण लुक गया वो रब नहीं हो सकता नहीं हो सकता या ते निगे ही ना आवे जे निगे आंदा है ते फिर रात भी निगे आवे दिन नूं भी निगे आवे एक ऐसा रब है तुहाडा कैसा वादा उला शरीक है जदों जरूरत पवे ते लुक जांदा है छुप जांदा है आपने फरमाया ए रब नहीं हो सकता आखण लगे सोच विचार दे अंदर पै गए कि भई आखदा ते इब्राहिम ठीक भी है लेकिन की करिए प्यो दादे जेड़े ना सारे इहो काम ते करदे आए वो इहो ही काम करते आए ने उन्होंने असीं इवें इबादत करते होए वेखा होया है ते हुण असीं किवें इस गल नूं मन जावीए क्योंकि अकल तू तो बिल्कुल आ रही सन अकल तू मैं काम लेना ही कोई नहीं सी अल्लाहु अकबर कबीरा होर कौम नूं वेखिया अपनी कौम दे विच होर लोगां नूं वेखिया ओ की करदे पे सन फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद ज़ालिमीन फिर कौम नूं वेखा जड़ी गुमराह है ओ की करदी पई है ओ चन नूं सजदा करदी पई है अगले सितारे वाले हुण चन वाले ए चन वाले भी सन जेड़े चन नूं खुदा समझदे सन रब समझदे सन रात आपने उन्हां दे नाल गुजारी पूछया हां भाई तेरा रब हां भाई तेरा रब हां भाई तेरा रब आखण लगे ओ जेड़ा सारा तो ज्यादा रोशन है आपने फरमाया अच्छा जेड़ा सारा तो ज्यादा रोशन है ठीक है भाई मैं वेखना आप वेखदे गए रात सारी जदों गुजर गई जदों सुबह दिन चढ़ा ना चन हो गए जदों चन हो गए हुए तो आपने फरमाया खुदा किदे ने दसो खां किदे ने खुदा आखण लगे हुण तां इत्थे आ नहीं आंदा पिया किदे आ गया आपने फरमाया जेड़ा सारी रात तो नहीं आंदा रहा तो हुण लुक गया खुदा नहीं हो सकता नहीं ते बंदे दे पुत्र बनो तो खुदा कोई लभो जेड़ा खुदा है जिसने कायनात नूं बनाया है ये खुदा नहीं हो सकता अल्लाहु अकबर कबीरा आप दा चाचा आया आज़र आया आके कहन लगा ऐ पुत्रा तू इन्हां नाल क्यों झगड़दा पिया आ मैं तेनू एडा सोहना खुदा विखावां जिंदी लोग पूजा करदे ने जिन्नू वेखण दे नाल अखां ठरदियां ने आपने फरमाया अच्छा चाचा तेरा भी कोई खुदा है आखण लगा हां पुत्रा मेरा भी खुदा है आ चल मैं
تینوں لے چلا لے گیا نال پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو نمرود دے دربار دے اندر جدو لے گیا آکھن لگا کہ او ویکھ سامنے میرا خدا بیٹھا ہی آپ نے جو ہی ویکھیا تے مسکران لگ پے آپ فرماندے نے کہ اے چاچا نال والے جڑے کون نے چاچا آکھن لگا کہ نال والے اس دے ملازم نے اس دے غلام نے اس دے بندے نے اس دی خدمت سے لگے ہوئے نے آپ نے فرمایا چاچا بادشاہ والے دی گلاں کرنا ہے اے جڑے ملازم نے اے پھر بھی سونے نے تیرا اے خدا تے بہنگا ہے تیرا خدا مجال جی کوئی مجال ذرا ہی سونا ہوے تے خدا جڑا ہوندا تے سارا تو سونا ہوندا ہے تے تو اینو خدا بڑا جڑے نال والے نوکر نے جڑے بندے نے اے سونے نے اس نال گنے انہاں دے منہ تے نور جڑا چمکدا پیا تے ایڈے سونے حسین جمیل نے تے ایک اکھ ایਂ کر تے ویکھدا بہنگا ہے اینوں تو خدا منی کول گیا ہوندا ہاں نا پترا اے گل نہ کر اے اپنا خدائی تے میں جڑا نا تے اپنے پیو دادے تے سارے جڑے نا او اس دی عبادت کردے رہے نے تے اس دی بارگاہ دے اندر اس دے دربار دے اندر بالکل اچا نہیں بولنا تے اس نو سجدہ کر آپ نے فرمایا نا سجدہ نہیں میں کردا اللہ پاک نے ایک گل جڑی ہے پاک قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے کہ کیویں نمرود دی اللہ مالک الملک دے اس پیارے حبیب پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جڑا ہے اس دی تباہی پھیری دلیل نال بغیر دلیل دے نال نہیں لڑائی جھگڑا آپ نے نہیں کیتا آپ نے دلائل دے نال اس نو جڑا نا ہرایا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرمان لگے اے نمرود میں سنیا تو اپنے آپ نو رب آکھنا ہے وحدہ لا شریک آکھنا ہے میں آکھنا کہ میرا رب اوئے تیرا بھی رب ہوئے ساری کائنات دا رب ہوئے جس نے تینو مال متا دنیا دولت اولاد بیویاں بچے جاہو جلال جو کچھ بھی عطا کرائے کیتا ہے او میرا مالک عظیم وحدہ لا شریک اور رب جس نو کسے نے نہیں پیدا فرمایا او خود تو ہے اور ہمیشہ رہے گا او وحدہ لا شریک ہے اس رب دی عبادت کر اے پٹھے کام چھڑ دے بندہ ہو کے بندیاں نو سجدے کرانا ہے اے کام چھڑ دے نمرود آکھن لگا نمرود کہن لگا اچھا ابراہیم یار گلاں تو نہ سنا مینوں یا تعریف نہ کر قال انا ربکم الاعلی میرے تو سونا رب ہور ہے ہی کوئی نہیں بھاویں میں ایک اکھ تو بہنگا ہاں مینوں اے دس بھئی تیرا رب دے وچ کی خاصیت ہے کی او کردا کی ہے آپ نے فرمایا کہ میرا جڑا رب ہے نا او مشرق سورج نو طلوع کردا ہے تے مغرب دے اندر جڑا ہے سورج نو غروب کر دیندا ہے جے تو سچا رب ہے نا تے مغرب دے وچ سورج نو کڈ تے مشرق وچ اس نو طلوع کر اس نو غروب کر تے موڑ میں تینوں لے اینی گل کیتی ہے تے جڑے نمرود ہے انہاں سر تھلے سٹ لیا بس انہاں دی خدائی اتنا تک کہ ایتھے خدائی انہاں دی ختم ہو گئی آپ نے فرمایا لئی نہ بے وقوفاں دے اگے جڑا نا تو ایویں جڑا ٹل وجائی کھڑوتا ہے جنہاں نو آندی جاندی شے کوئی نہ اگوں دا پتہ ہے نہ پچھوں دا پتہ ہے انہاں نو تو اپنا جڑا او بندہ بنا تے آپ خدا بنا بیٹھا ہے تیرے نال جڑا نا سونے تے جڑے تیرے نال والے ملازم نے او گھنے سونے نے تے تو کہ دا رب ہے جے ہیں سچا تے دس پھر او چپ آپ نے فرمایا چل ایک اور گل کیتی آپ نے فرمایا کہ بغیر آپ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا موت جس نو چاہے زندگی دے جس نو چاہے موت عطا فرماوے ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق انہیں آکھا کہ اے ویکھ اے بندے نو نا میرے شرطے جڑے نا سزائے موت دیون لگے نے تے جا بے تینوں آزاد کیتا ایک ماڑا غریب جیا پھردا بیچارہ اس نو پھڑے اس نو آکھو اینو جڑا پھائے چڑھا دیو انہاں کہا لے تیرا رب جڑا ہے او سزائے موت دے دیندا ہے تے اپنا موت کو آزادی دے دیندا میں بھی یہ دوویں کام کر دیتے نے پھر آخر دے اندر آپ نے جڑی یہ دلیل دتی نا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب اللہ اکبر کبیرہ اللہ مالک الملک فرماندا ہے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں ایک دلیل دتی فبہت الذی
कफर ते होश उड़ गए, नमरूद दे भी होश उड़ गए, जेड़े उस दे मनन वाले काफर सन उन्हां दे भी होश उड़ गए। आखण लगे कि यार एडी सियाणी गल कीती है बई इसने, भाई वाकई यार जी सच्चा रब है तो इन्हू चाहिए कि भाई मगरब वाले पास सूरज नूं जिहड़ा तलू करे ते मगरब वाले पासे डोब देवे। भाई ये जो खुदाई का दावा करता है, वादा उला शरीक का दावा करता है, तो आपने जो दलील फरमाई ना हजरत प्यारे इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने, तो मौला सोना आगे पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि फबूहितल्लज़ी कफर, फबूहितल्लज़ी के होश उड़ गए काफरां दे, काफरां दे होश उड़ गए। मतलब है कि इब्राहिम प्यारे इब्राहिम तो इलावा जेड़े उत्थे सड़ समायत नमरूद दे सारे काफर ही सन, ते प्यारे इब्राहिम कल्ले जेड़ा ना उस नाल बेईमान दे नाल मुनाजरा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमांदे ने कड खां जरा मगरब दे विचों ला दलील हो गया, बेदलील हो गया, परेशान हो गया। ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अल्लाहु मालिकुल मुल्क ए जेड़े ज़ालिम होंदे ने उन्हां नूं कदे हक दा रस्ता नहीं देंदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे अज़ीज़ान मन, अल्लाह मालिकुल मुल्क दे इस प्यारे खलील ने अपने चाचे नूं विखाया, लेकिन चाचा जेड़ा सी वो भी उस पासे उन्हें पैर रखा जिस पासे भार ज्यादा सी। अजकल असीं भी इवें करने आ, हक नक दी गल आ जावे ना तो वेखने आए इस पासे चौधरी है, इस पासे दो तीन चौधरी ने, इस पासे माड़ा बंदा है, तो ये भावें सच बोलता पिया ना, तो आप जो ना इधर इस पासे नहीं करना। जे आप सच बोल पाए नाल तो ये चौधरी दो तीन चौधरी ये तीनों नाराज हो जाते हैं। तो यह गरीब जड़ा की कर ले सी। एक काफरां दी आदत है कि हक नूं जुठला देवना, ते झूठ दे मगर लग जावना। आदर जेड़ा सी हजरत इब्राहिम दा चाचा और जिन्ने काफर सन उन्हां वेख्या प्यारे इब्राहिम ने हुण दलील वाली ते अखीर फरमा दित्ती। दलील ते ऐसी दित्ती कि हर जेड़ा अलिफ नूं किली आखण वाला सी उन्होंने भी समझ आ गया कि भाई जे रब दा ये काम है वो मशरक चों सूरज नूं कढदा है ते शाम नूं मगरब विच गरूब कर दिंदा है। ते आ जेड़ा तां निकलदा नहीं पिया जदों दा अल्लाह पाक ने कायनात जमीन आसमान नूं बनाया है, किन्ने नमरूद वर्गे लानती आए ते चले गए, ते उदों उस तो पहले दा अल्लाह मालिकुल मुल्क अल्लाह मालिकुल मुल्क आदे हबीब दा सदका अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कायनात बनाई। उदों दा मशरक विचों सूरज निकल रहा है ते मगरब दे विच जेड़ा है ओ तलू हो रहा है। ते सारियां नूं जदों दलील आपने फरमाई ना तो सारे हशाश बशाश हो गए। लेकिन गल होई है कि जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम दी वारी आई ना ते गवाही दी वारी आई ते उन्हां आखा बई ये जेड़ा अजीज़े मिस्र है ना ये पासा भारा है ते इस पासे पलटी मार जाओ, यूसुफ नूं छड्ड दिओ। नहीं यूसुफ तू सही नहीं आखदा पिया। इवें इत्थे गल आई प्यारे इब्राहिम ने दलील जिहड़ी मजबूत दित्ती, लेकिन आखण लगे नहीं इस पासे नमरूद भी है, आज़र सरदार भी है, बाकी दे सारे सरदार भी हैं, लिहाजा हक सच जावे परां ते असीं तो भाई इसे पासे ही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ते हुण भी जेड़ा मुसलमान हो के मुसलमान बन के नबी दा उम्मती बन के ते वेखे के यार सच इस पासे ते झूठ है इस पासे, निखेड़ा ना करे किसे रह रियायत दी वजह दे नाल, किसे चौधरी दी वजह दे नाल जे चुप कर जावे ते मौला सोना पाक कुरान दे अंदर फरमांदा है इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल मिनन नार। मौला सोना फरमांदा है मर के आएगा ना मेरे को रोजे महशर में, तेरियां नमाज़ां तेरे रोजे तेरे हज तेरे ज़कात ये सारियां मैं चुल्हे दे विच सट सा ते बेईमान आ तेनू दोज़ख दे विच सट सा। जदों मेरे मज़लूम नू जरूरत सी दुनिया दे अंदर हक हनक दी जरूरत आई सी उदों ते चौधरीआं नाल रल जांदा सी, झूठियां नाल रल जांदा सी, झूठे बादशाहां नाल रल जांदा सी। उदों तैनूं मेरे नबी दी सुन्नत नहीं याद आई सी, मेरे नबी दे वाजिब फर्ज याद नहीं आया सी कि मेरे नबी ने दे हक दी खातिर फराइज दी खातिर अपनी जान अपनी औलाद अपने बाल सब कुछ लुटा दिता, लेकिन सच दा दामन नहीं छड़ा। तू के जे बेईमान
ਹਾਜੀ ਹਜ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। और कसम खुदा दी कई हाजी वेखे ने कई हाजी वेखे ने इस 20 साल जिंदगी दे विच पलटा मार जांदे सच एक पासे हुंदा है ओ बारे पासे रल जांदे वो अपना बंदोबस्त कर लवण रब नूं उन्हां दी नमाज रोजे दी कोई जरूरत नहीं। रब सुनने जेहड़ी इबादत है ना इबादत ये गल ज़हन दे अंदर रखो। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसका निचोड़ कढ़िया असीं उहनूं अल्लाह दा वली मन्निया। आपने फरमाया कि इबादत जेहड़ी है ओदा मकसद दुनिया दे उत्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दे अंदर के मैं तेनू अपनी इबादत वास्ते बनाया हर चीज़ नूं इबादत वास्ते बनाया है। लेकिन अक्सर जेहड़ा मकसद है वो तेरा दुनिया दे उत्ते है कि पैदा किया इंसान को इंसान के दर्द के वास्ते। मौला सोना फरमांदा है तेनू मैं दूसरे इंसान दे दर्द वास्ते दुनिया ते रखा है कि तू दर्द महसूस करना है दूसरे अपने भरा दा अपने भाई दा अपने हमसाए दा अपने चाचे दा अपने वड्डे दा अपने छोटे दा। जदों तक तू दर्द महसूस करता रहेगा तू इंसान रहेगा। जदों तू दर्द महसूस करना छड़ जाएगा रब सोना फरमांदा है कि फिर तेरे ते हैवान दे अंदर कोई फर्क नहीं रह जाता। हैवान जिहड़ा हुंदा है वो भी उन्होंने कोई नहीं पता हुंदा उन्होंने सिर्फ अपने ढिड भरन दी हुंदी है। ते इंसान अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात इस वजह से नाल पैदा फरमाया कि दुनिया के उत्ते जाते खुद भी चंगे काम करे खुद भी अच्छे काम करे ते अच्छे काम करन वालां दी हौसला अफजाई करे। खुद भी बुरे कामां तो रुके ते जेड़े बुरे काम करते ने उन्हां नूं माड़ा जाने उन्हां नूं अपना चौधरी ना समझ लवे उन्हां नूं अपना वडेरा ना समझ लवे। जिन्नी अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई है उस ताकत के मुताबिक उन्हां नूं बुरा जाने। ये नहीं है कि वेखा जो इहदे 5 जने ते इहदे 3 जने सच्चे हैं ते 5 जने जेड़े ने हिंद बारे इधर पलड़ा जेड़ा ना झुट्टी मार दे भज जावे ये काम ना करे। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजान मन प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाचे दे सामने पूरी कौम दे सामने दावत व तबलीग दलीलां अता फरमाइयां। उन्हां दलीलां नूं अज कई हजार साल बाद 1447 साल से इस पाक कुरान नूं इस दुनिया ते होया आए ने अल्लाह पाक ने कई हजार 100 साल पहले दियां गल्लां अज तुहाडे और मैनू समझावन वास्ते अल्लाह पाक ने पाक कुरान दे अंदर इरशाद फरमा दित्तियां कि ऐ मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उम्मतियो खबरदार खबरदार उन्हियां भेड़ा आदतां तुसी बच आया जे चंगियां आदतां अपना के मेरे मुहम्मद दी इत्तबा करके जन्नत दे अंदर आ जाए। चंगियां आदतां जड़ियां ने उन्हां नूं अपना के बुरियां आदतां तो बच के ते जिवें मेरे मुहम्मद ते उस दे मनण वाले ने उस दे अहले बैत ने चंगियां आदतां अपनाइयां ने तुसीं भी चंगियां आदतां अपनाविया जी। ते चंगियां आदतां दे विच सच बोलना सच वाले दा साथ देना सच्ची बात करना ये बुनियाद है ये ईमान है इंसान दा। ते ये ईमान तो बंदा हट जावे ते फिर नमाज रोजा दोस्त किसी खाते च नहीं रह जांदा। पहले ईमान बिल शर्त है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही। की मौला सोना फरमांदा पिया इन्हां विच एक चीज़ ये भी फरमा रहा है कि सच हक जो शर्तां ने सिफत ईमान दियां सिफतां उन्हां ते पहले पूरा उतरना जरूरी है। तो खैर नमरूद जड़ा सी उसने जदों वेखिया कि इब्राहिम जड़ा है वो तां गल्लां दे विच ते दलील दे विच साडे तों वध गया ते हुण जड़ा ना इहदा की करिए ते इहनूं की आखीए। खैर प्यार दे नाल समझाया जड़ा चाचा सी आज़र उसने समझाया कि पुत्रा तू ना ई काम ना कीता कर कोई साडे नाल थोड़ा समझौता करके चल भाई असीं भी जड़ा ना अरसा दराज हो गया प्यो दादियां तो जड़ा ना बुत बनांदे भी पे बुतां दी इबादत भी करदे पे चलो ठीक है तू नहीं करना तो ना कर लेकिन इन्हां दी बेइज्जती ना कर इन्हां दी जेहड़ी तू रड़े मिडा बेइज्जती कर देना ना ये काम चंगा नहीं। असीं भला तेरे खुदा दी कदों बेइज्जती कीती है जदों असीं नहीं कीती तू साडे खुदावां दी क्यों करना। आपने फरमाया तुहाडी इतनी जरूरत नहीं है मेरे खुदा दी बेइज्जती कर सको। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजान मन आज़र चाचा सी आज़र ने एक बारी भेजिया कि जा पुत्रा इब्राहिम जा फलां बाजार दे अंदर ऐ बुत बनाए ने मैं बुतराज सी बुत बनांदा सी बुतां दी खरीदो फरोख्त करदा सी इन्हां नूं जाके वेच गया 4 पैसे कमा के ले गया। प्यारे इब्राहिम ने की कीता आपने फरमाया बाबा मैनूं बेहतर ते आके मैनूं काम पसंद नहीं है तो ना गलियां ते चंगा बरल चलो तू बाप दी जगह दे ते हुण तू हुक्म कीता है ते मैं इन्हां नूं ना वेचां चलो मैं वेच आना जाते। आप निकले बुत जेड़े 4 फड़े हुए सन उन्हां नूं सामने उन्हां दे जेड़ा ना रखिया उन्हां नूं मोढे दे उत्ते ते अगां जा ते गली दे विच जदों बाजार दे अंदर दाखल होए ना ते पटका ते थल्ले मारिया ते किस
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਬਚੀ ਹੋਈ सी उन्होंने रस्सी पा ली। रस्सी पा के आप बाजार के अंदर धरूंदे ने, खिंचदे ने, नाल आवाज देंदे ने, ऐ लोगो ऐ खुदा ले लो, मैं खुदा वेचदा फिरना, ए खुदा ले लो जेड़ी अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, जेड़े अपने आप नूं नहीं बचा सकते, मैं ओ खुदा वेचदा फिरना, खुदा जिसने लेने ने ले लो। बंदे आखण जेड़े बुत्तां दे पुजारी सुन आखण बई चंगा है दुकानदार है, अजीब बंदा है बई, उधर उन्हां दी लत्त बांह तोड़ी फिरदा, उधर गंदी खाली दे विच जेड़ा ना छिकदा रस्सी, ते ओ जेड़ा जिवें कुत्ते नूं छिक्की फिरदा हुंदा बंदा उवें इन्हां नूं छिकदा ते खाली दे विच डिग पाउंदे ने, ते उधरों आंदा फिरदा कि ले लो खुदा। ये बई अजीब तरीका है वेचण दा। ओ गए सारे रल दे ते आज़र कोल ते आखण लगे कि इब्राहिम जेड़ा ना तेरा भतीजा जेड़ा है उसने बड़ी बुरी कीती अपने खुदावां दे नाल। खैर गल इत्थे तक नहीं मुक्की, वक्त आ गया, कौम जेड़ी सी आप फरमान लगे हजरत इब्राहिम के चाचा मैं बड़ी कोशिश की है इन्हां नूं वेचण दी कि इन्हां दियां असल सिफतां दस के इन्हां नूं वेचां, लेकिन ये नहीं विके, लिहाजा मैं बेजार आ इन्हां तू जान दे तेरे बुत जान। मेला आ गया उस कौम दा मेला लगदा सी। मेले ते सारे सरदार सारे लोग इकट्ठे होके जांदे सन। आखण लगे प्यारे इब्राहिम नूं भी कि ऐ इब्राहिम तू भी साडे नाल चल ते वेख कि उत्थे जेड़ा ना कुत्ते किवें लड़ांदे ने, हैं उत्ते कुत्ते किवें लड़ांदे ने, उत्थे कबूतर किवें लड़ांदे ने, उत्ते कुक्कड़ किवें लड़ांदे ने, है जी। ते साड़ियां मेलियां ते काम नहीं ना हुंदा, ना कुत्ते लड़ावण, ना अपना कबूतर लड़ावण, ना कोई कुक्कड़ लड़ावण, ये जे काम नहीं हुंदे। तो काफरां दे दौर दी मैं गल करदा पिया। ते आपने फरमाया क़ाल इन्नी सकीम, मैं ना बीमार होण वाला, ये नहीं फरमाया कि मैं बीमार हाँ, आपने फरमाया मैं बीमार होण वाला, ते तुसी जाओ तुहाडा काम है, तुसी वेख खाओ, मेरा दिल नहीं करदा। अल्लाह अकबर कबीरा अज़ीज़ाने मन जदों सारी कौम इकट्ठी हो गए एक मैदान सी उन्हां दा, उस मैदान दे अंदर हर साल जाके मेला लगांदे सन। सारी कौम जिहड़ी है उत्थे मेला लगा के शराब नोशियां कर रही है, जो बुराइयां सन सारियां बुराइयां करदे सन। इसलिए अल्लाह दे पाक पैगंबर पाक रसूल तशरीफ नहीं लेके गए, आपने पिछू उन्हां दा बंदोबस्त करने की कोशिश की। आप सरकार एक कुहाड़ा लिया, कुहाड़ा लेके उन्हां दे इबादत खाने दे अंदर तशरीफ ले गए, इबादत खाने दे अंदर गए, जाके वेखे बड़े सोहने सोहने बुत सजे हुए ने, कोई चांदी दा है, कोई सोने दा है, कोई पत्थर दा है, कोई फलां मोती दा बना होया है, कोई फलां मोती दा बना होया है। पहले वेखदे रहे कुहाड़ा उन्होंने भी खाते रहे, कुहाड़ा भी खाते रहे कि भाई हो सकता है भाई ये बेईमान जिमें अकीदत के नाल इन्होंने मनते हैं, शायद कोई इन्हों का बहुत बोल ही पवे। कुहाड़ा शुहाड़ा उन्होंने विखाया भाई कोई खुदा बोल पवे, पर मजाल है जो उन्होंने कोई किन्ने बोलना सी। वो अपना कोई मिट्टी के बने हुए सन, कोई अपना पत्थर के सन, कोई मूर्तियां के बने हुए सन, कोई सोने के सन। आप एक पासों हो गए जिमें जट जिमीदार जो होंगे ना, उन्हें कोई 10-15 पशु हो ना, तो उन्होंने पट्ठे पावने हो हो जाए देर उन्होंने मुड़ो बड़ा सारा कापा जिहा लै ते ना एक पासे शुरू हो जाता है, एक पास मुड्डू ना एक पासे शुरू हो तो दे तेरे दी पूरा किला ही खड़का चल रहा है। इवें प्यारे इब्राहिम जेड़े सन उन्होंने लिया कुहाड़ा लै ते एक पासे शुरू हो गए ते नेस तो नबूद करता उन्होंने, टंगा ते बावां उन्हां दियां वड्ड छड़ियां, सारियां नूं वड्ड तोड़ के ते जेड़ा दरमियान दे विच वड्डा बुत सी उन्हां दा वड्डा खुदा जिन्नू समझदे सन, ओंदियां भी लत्तां वड्ड छड़ियां, नाल नक भी वड्ड छड्डा हैं। उन्हां अपना जेड़ा ना बाज़ मुअर्रिखीन लिखदे ने कि उन्हां जेड़ियां उस बुत दियां जेड़ियां सन ना अपना अखां ओ अजीब किस्म मोतिया बड़ा कोई अजीब महंगा मोतिया सी, उन्हें अखां बनाई हुई सन। आपने ना पुट्ठा थोड़ा मार के ना तो एक उनकी अख भी कड़ छड्डी, अद्धा अधूरा जिहा कड़ के ते जेड़ा थोड़ा सी उन्हें मोढे दे उत्ते टंग दिता, वापस तशरीफ ले गए। या ते रब दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती कि या हकमुल हाकिमीन, तेरा आजिज़ या बंदा मैं, तू मैनू इस काम ते सपुर्द कीता जेड़े तेरे वादा तू वादा उला शरीक है, जेड़े तेरे दे नाल शरीक बनांदे ना लोग, मैं उन्हां दा रड़ा कढ आया, हुण तू जान दे तेरा काम जाने। कौम जदों वापस आई वो जदों जांदे सन उदों भी सजदा सलाम करते जांदे सन, जिवें हुण मुसलमान है सफर ते जांदा है ते रब दे घर दे अंदर पहले 2 रकात जेड़ा है वो सफर दियां पढ़ के जावना जेड़ा है, इस दे नाल सफर दी परेशानियां तो
ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਵੀ और खुद तमाम मुसलमान जेड़े सन जो वापस आंदे सन ते पहले मस्जिद के अंदर जाते दो रकात नमाज जेड़ी वो शुकराने के तौर पर अदा करते सन। इस तरीके दे नाल ये जेड़े सन काफर इन्हां जदों जाना मिले ते पहले इबादत करते जावना ते जदों इबादत करते गए ते जदों वापस हटते आए ते वेख्या दाल मर गए की बन गया रोवन लग पे कोई हत्थां ते कोई दाई मारन लग पे ते कोई सीना पिटन लग पे कि की बन गया साडे नाल अज तक जदन दे असीं जम्मे आए साडे खुदावां नूं किसे हथ नहीं लाया। ये कौन है जेड़ा साडे खुदावां दी लत्तां बाहां ही तोड़ गया है। एक अक्ल लगा वेखो वड्डे नूं काणा कर गया दूसरा कहदा वा वेख रहे ते लत्तां ही वड्ड गया ओ वन बवनियां गल्लां पे करन सुणावण एक दूए नूं आखन कि यार बड़ा बुरा होया ते सारे इत्ते जने आए सन विच सरदार भी आए सन माड़े चंगे सारे जेड़े अकीदा रखण वाले सन ते हिन एड़ियां चवलां बेवकूफ हन किसी ने ये नहीं सोचा बई इन्हां नूं जो असीं खुदा समझने हैं ते इत्ते दिया कोई हज़ारां दी तादाद नाल खुदा ने रखे हुए ईदगाह दे विच इन्हां चों एक भी एडा सियाणा नहीं निकला जेड़ा आदे आप नूं बचा लैंदा है सारे जेड़ा ना वो सारे वड्डी टुकी गए। खैर अल्लाह अकबर कबीरा सोचन लगे परेशान हो गए आज़र कहन लग्या कि एक किसने काम किया है नमरूद तक खबर पहुंचाओ। नमरूद तक भी खबर पहुंच गई बाकी दे सरदार आखन लगे वडेरे के एक काम किन्ने कीता है ओ जेड़े लोग जिन्ना वेख्या सी हजरत प्यारे इब्राहिम नूं बाजार दे अंदर बुत वेचदे होया ओ बुतां नूं छिक्की फिरदा सी रस्सी पाते आप छिक्की फिरदे ना ओ आखन लगे कि हां पूरी खुदाई दे विचों होर बंदा कोई निगे नहीं आंदा ओ उस दे बाजार दे विच जेड़ा इब्राहिम जेड़ा छिक्की फिरदा ना बुतां नूं ये उसे दा काम है होर कोई नहीं कर सकदा ये काम ये उसे दा काम ही ने मन्नो चाहे ना मन्नो उस नूं बुला ते पुछ लो। तो खैर सारियां दा जेड़ा शक शुबा आखन लग पे कि बई ये उसने काम कीता है ते ओदे नाल ना हुण जरा कोई तकड़ा हत्थ करिए उन्हें साडे खुदावां दी बड़ी बेइज्जती कीती है। पहले आंदा बई तुसीं सारियां नूं पूजदे ने ये भी खुदा नहीं है चन्न भी ये भी खुदा नहीं है सूरज ये भी खुदा नहीं है असीं अपना घोड़ियां नूं पूजदे असीं वो भी खुदा नहीं है ना जी पत्थरां नूं पूजने वो भी खुदा नहीं पता नहीं कि भला खुदा बनाई फिरदा कोई सानूं समझ नहीं आंदी इधरों साडे जेड़े खुदा हैं उन्हां दा रगड़ा कढ गया ते लिहाजा बुलाओ इब्राहिम नूं ते उस कोल पूछिए। सारे ने मशवरा कर लिया सारे मशवरा करते एक गल ते हो गए सारे रल के जरा ना चले गए नमरूद को चले गए नमरूद को जाते आखन लगे कि भाई नमरूद तेरा भी मुखालिफ है साडा भी मुखालिफ है साडे प्यो दादियां दा भी मुखालिफ है सारियां दा मुखालिफ है वो ते इहदा कोई बंदोबस्त करिए। अज तिन्ने अखीर कर दी है भाई असीं मेले ते गए हैं तो साडे मेले ते जदों वापस हटते हैं साडे खुदावां दा रगड़ा कढ दिता ये चंगा इब्राहिम है इनू कोई इहदा कोई बंदोबस्त करिए। वो आखन लगा कि चंगा दिओ मशवरा विच की करिए इहदा। कुरान पाक दे विच ना सारियां गल्लां अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाईयां ने जिहड़ियां मैं गल्लां मैं तुहानूं मोटी गल्लां समझादा पिया कि अगर इस नूं बयान करिए ना आयात मुबारका दे नाल ते कई जुमे लंघ जावन कई घंटे लंघ जावन अल्लाह पाक ने पाक कुरान दे अंदर प्यारे इब्राहिम दी दावत तबलीग दा बड़ा जिक्र फरमाया है। एक सिपारे दे विच नहीं एक सूरत दे विच नहीं गणियां सारियां सूरतां दे विच पता नहीं किन्नियां ही सूरतां दे विच अल्लाह पाक जिहड़ा ना कम से कम 5-5 6-6 रकू जिहड़ियां गल्लां करदे सन ना काफरां दे नाल नमरूद दे नाल लोगां दे नाल दावत दे नाल अल्लाह पाक ने वो सारियां गल्लां नूं पाक कुरान बना के सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उतार दिता कि तुसी इस नूं पढ़िया जे ते अकल नाल सोचिया जे ते ये जिहड़ियां बुरियां गल्लां ने उन्हां तो बच जाया जी। ते ओ नमरूद जिहड़ा सी वो आखन लगा कि भाई हुण इहदा पक्का बंदोबस्त करिए। उन्हां आख्या की बंदोबस्त उन्हां आख्या इहनूं कतल कर दो। उन्हां आख्या यार कतल चाचा बोलन लगा आज़र आखन लगा कि भाई कतल होना ही किवें करदे भी है। दूसरे आखन लगे नहीं कतल करन दी जरूरत नहीं है आपां जिहड़ा ना चौक चुराहे दे विच जिहड़ा इहनूं लिया के ना ते इहनूं लित्तर मारीए अलिफ नंगा करते लित्तर मारीए। उन्हां दियां सरदारां दे अपने अपने ज़हन है सी। एक आखन लगा सरदार नहीं इस तरह भी ना करिए आपां इहनूं प्यार नाल समझावीए भाई समझ आवे भाई साडे तू तेरा जिहड़ा खुदा है ना जिहड़ा छुपा होया तेरा खुदा है असीं उसनूं कुछ नहीं आखना तू साडे खुदा नूं कुछ ना ते समझौता करते जिहड़ा ना चल साडे नाल ते तू 4 दे कढ ले सानूं 4 दे कढण दे कोई किसे मशवरा आखिरकार जिहड़ा है सारे जिहड़ा ना सोच विचार दे अंदर ने सोचदे पैने कि भाई किहड़ी सज़ा देवीए। ये सारे इस गल ते हाली मुतमईन नहीं होए ते जिहड़ा सी ना इबलीस अलैहि लानतुल्लाह वो आया बुजुर्ग दी शक्ल दे अंदर आया आते ते आखन लगा कि बच्चिओ बुढ़ड़िओ मेरी भी गल सुन लो मैं भी तुहाडा बुजुर्ग हाँ विच तुहाडे फिरदा ते उम्र मेरी वावा सारी हो गई। उन्हें आख्या बाबा जी अज तक असीं तुहानूं कदे नहीं वेखा। उन्हें आख्या मैं अज आंदा ही पहली बारी पिया क्योंकि नेक काम मैं आख्या मेरे तो सिवा किसी होर ने करना कोई नहीं मैं बड़ी दूर सफर करते आया
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਹੈ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਹ ਰਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰੂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ عطا ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ 2 ਕਾਫਰ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਰੂਦ ਔਰ ਬਖਤ ਨਸਰ, ਇਹ 2 ਕਾਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਇਹ 2 ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨੂਬ। ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੋ, ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ। ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਰਅ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਦਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਫਲਾਂ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। تو انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک تے اتھوں اگے شروع کرانگے، وقت پورا ہو گیا۔ تو پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جننے بھی انبیاء اور رسول تشریف لیتے آئے انہاں دا مین مقصد جڑا سی او یہی سی کہ رب دی طرف بلانا اور ایک دوسرے دا احساس کرنا، انسان دا احساس کرنا، اے سمجھانا قوم نو۔ تے سارے نبیات یہی گل سمجھاتے گئے نے، ساڈے سونے حبیب مدنی کریم جڑے نے او بھی یہی گل سمجھاتے گئے نے۔ اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا مینوں تانوں سانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔